Principal, for giving me an opportunity. So, since we were discussing so long about this core program to be given to you all, she was very motivating, and I'm very happy to present what is MOOC courses and how it is going to help you all. So, can any one of you can just tell me, you know what is MOOC? Anybody. Have you come across this word? Have you come across this word MOOC? No? Can anybody say something? Yeah? Okay. So I just give a small introduction, and then I go with the PPT and explain to you what is MOOC and what are the benefits of the MOOC and what is the use of doing this course. So we do all understand that during the last 1.5 years we were into the pandemic situation of Corona. So before that we just did not have this context of the online courses or the Google Meet or Zoom and all. But within a period of 2 or 3 months, when the online learning becoming the most prominent, not only in some of the regions but all over the world, from the level of the school children. Okay, so we are in the Corona situation, and from the school level itself, the students are started learning regarding the online courses, and they are becoming so knowledgeable in handling the internet. Even when you see the small children at home, also they just have the mobile phone in their hand, and they were attending the classes from the school. Even the first standard, second standard students, they become well versed. So actually, I just want to know, எல்லாருக்குமே வந்து இங்கிலீஷ் தெரியுமா இல்ல I can speak in both the languages? Can you anybody say? ரெண்டு லாங்குவேஜ்லயே பேசலாமா இல்ல ஃபுல்லாவே இங்கிலீஷ்ல பேசணுமா? சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க. Just a representation, or you can even send me a message, because I just want everybody to understand what I am going to speak. ரெண்டு லாங்குவேஜும் கலந்து பேசலாமா? யாராவது சொல்லுங்க. Yeah, okay, thank you so much. Okay, so as far as the college life, because you people are the PG students and PhD research scholars, so you have done your UG undergraduation and all. So normally speaking, in the schools and all, when we study, we just rely only on the classroom teaching. Okay, when the teachers will be teaching us, and we just rely on that. So coming even to the college also, only the name changes from the class to the lecture, but the similar way of teaching was being prevailing in almost all the institutions of the undergraduate level. So when you look into the institutions of the IIT and mari periya institutions la vandu, they have got this இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் லேர்னிங் அந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஆனால் வந்து நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட்லி இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுன்ற போது யூஜி லெவலில் வந்து இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் இல்லையா, என்ன கேட்டேன், மூக்னா என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட கேட்டேன். பட் ஈவன் தோ யூ நோ த ஆக்ரோனைம் வாட் இஸ் மூக் அந்த ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சாலும் அதனோட டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் தான் இருக்குது இன்ன வரைக்குமே. ஈவன் தோ யூ ஹேவ் crossed your undergraduate level, right? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்க்கும்போதும் இந்த ஆன்லைன் லேர்னிங் அப்படின்ற போது இந்த மூக் அப்படின்றது என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் பிபிடி வித் யூ.
massive open online courses. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மூக் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கூகுள் மீட்டு, ஜூமு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போதும் when you look into what MOOC is, it is a distance learning program தான். Okay, so it is a distance learning program and it is designed for the participation of large number of students. So can you see the presentation there now? Can I just okay. So இந்த இது வந்து massive open online course, அதாவது இந்த மூக்குக்கு வந்து full form அப்படின்றது வந்து massive open online course. It is இதுக்கு வந்து absolute இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இந்த மீட்டிங் எப்படி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், absolutely online இல்லையா? ஸோ ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து இருந்தாலே போதுமானது. So it is a distance learning program that is designed for the participation of many number of lakhs and lakhs of students also can join. So in the MOOCன்ற கான்செப்ட் வந்து யார் பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா 2008ல டேவிட் கார்மியர் அப்படின்னு சொல்லி பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலாண்ட் ஃபார் ஒரு கோர்ஸ் வந்து அவங்க இது பண்ணுறாங்க. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மாண்டிபோ அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இதை வந்து இது பண்ணுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அது. ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மணிட்டோபா அப்படின்ற அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணி என்ன கோர்ஸ்ன்னு பார்த்தா கனெக்டிவிசம் அண்ட் கனெக்டிவ் நாலேஜ். ஸோ absolutely it is a internet based learning. சரியா? ஸோ இட் இஸ் ஆன்லைன் கோர்ஸ் எய்ம்ட் அட் த அன்லிமிட்டெட். அதான் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இட் இஸ் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன், கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படின்றது இல்லாமல் இது வந்து அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் இதை விட வந்து டெக்னாலஜி வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில். Very good. Typing. Then where? Come on. Computer class. Very good. Then language class. ஹிந்தி படிப்போம். இல்லை வந்து சில பேர் வந்து ஃப்ரெஞ்சு படிப்பாங்க, ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் அந்த மாதிரி படிப்பாங்க. சில பேர் வந்து டான்ஸ் போய் கற்றுக்குவாங்க, சில பேர் மியூசிக் கற்றுக்குவாங்க, சில பேர் வந்து இந்த கேம்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க, இன்டோர் கேம்ஸ், அவுட்டோர் கேம்ஸ். இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் வித் டோட்டலி அகாடமிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ். எதுக்காக அதை நம்ம கற்றுக்குறோம்? எதுக்கு அதையே கற்றுக்கணும்? நம்ம தான் ஸ்கூல் படிக்கிறோமே, அது போதுமே. எதுக்கு அதெல்லாம்? it will develop your all round. ஒன்று வந்து வந்து முழுமையாக வந்து உருவாக்குறது. இப்போ மியூசிக் கற்றுக்குறாங்க, எனிதிங், மெனி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அது சிங்கிங் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், we will become an all round personality. all round இல்லைனாலும் ஏதாவது ஒரு எபிலிட்டி, ஒரு ஸ்கில். இப்போ ஒரு யூஜி டிகிரி, ஒரு பிஏ, பிஎஸ்சி, பிகாம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு க்ரெடென்ஷியல், அகாடமிக் க்ரெடென்ஷியல். அதோடு சேர்ந்து நீ வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜில் நீ வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்க அப்படின்ற போது அதனோட மதிப்பு உயருமா? என்ன ஆகும்? எல்லாரோட நீ தனிச்சு தெரியவே இல்லையா? தெரியவே மாட்டியா? இப்போ ஒரு 60 பேர் இருக்காங்க கிளாஸில், உனக்கு மட்டும்தான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அது நல்லது தானே? ஆமாவா இல்லையா? யா, அஃப்கோர்ஸ். ஸோ வாட் எவர் யூ கெயின்
not only from the school but also from outside and also through the experiences. வீட்டில் எவ்வளவோ நிறைய சொல்லுது, அதுக்கு பேர் தான் சோஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால எல்லாமே when you see the society around you, ஒரு ஆள் போல இன்னொரு ஆள் இருக்கிறது இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளவோ பேர் வந்து நம்ம சயின்டிஸ்ட் பார்க்குறோம், சினிமா ஆக்டர்ஸ் பார்க்குறோம். இப்போ சினிமாலே வந்து ஒரு சூர்யா நடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து he has to learn many things. ஸ்விம்மிங் தெரியணும், ஹார்ஸ் ரைடிங் தெரியணும். ஸோ புரியுதா நான் சொல்கிறது? ஸோ தென் ஒன்லி யூ வில் பி அ கம்ப்ளீட் திங். வாட் எவர் யூ ஏதாவது பண்ணணும்னா நீ அட்டெம்ப்ட் பண்ணி பண்ண முடியும். பிகாஸ் உன்னோட ஸ்கில் வந்து திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்லு, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யூஜியில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் வெளியே. இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு நான் கேட்குறேன்னா, இதெல்லாம் நம்ம போய் வெளியே கற்றுக்கிட்டு வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ வெளியே கரெக்டாக டெய்லி கொண்டு போயிட்டு ஸ்கூல் மட்டும் வந்தவொடனே கொண்டு போயிட்டு அந்த கிளாஸில் அப்பாவும் அம்மாவும் கொண்டு போய் நம்மளை விடுவாங்க இல்லையா? அதுக்கு முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து நம்ம படிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்த ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து 2000 ஆக்சுவலாக இந்த கோர்ஸ் அந்த மூக் கோர்ஸ் அப்படின்றதுடைய ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள். ஐ ஷோ யூ. ஸோ see here. So this is the history of the MOOC. இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள், 1840s நம்ம எப்படி அனுப்பியிருந்தோம், தபால் மூலமாக போயிருந்தது எல்லாம். வாட் எவர் எனி இன்ஃபர்மேஷன் இட் வென்ட் த்ரூ த இது தபால். அடுத்து வந்து ரேடியோ 1920s. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1960s டிவி. நீங்கள்லாம் வந்து 2000 கிட்ஸ் இல்லையா? 2000 1999 அந்த மாதிரி பிறந்தவங்க இருப்பீங்க, இப்போ இந்த குரூப்பில் இருப்பீங்க. ஸோ 2000 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே 2K கிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்நெட் இல்லாமல் இல்லை உலகம் இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு கண்டிஷனுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். Do you accept or not? இன்டர்நெட் இல்லை, ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபோனில் வந்து இன்டர்நெட் உனக்கு வரல, உனக்கு என்ன ஆகும்? நெட்டு வரல இருக்குமா? இல்லை ஓகே அப்பா நெட்டு வரல ஜாலி நிம்மதி அப்படின்னு இருப்பியா? சொல்லு. ஜஸ்ட் டெல் மீ. நோ, நானே பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு, நீங்கள் வீடியோவும் ஆன் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. we cannot live. ஓகே, பிகாஸ் ஏன் அது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து அது மேலே நம்ம டிபெண்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ as technology has evolved, so has the distance learning. ஓகே, it began with the mailing books and syllabus to students. அதுக்கப்புறம் ரேடியோலலாம் இது பண்ணுவாங்க. அப்புறம் டிவி கோர்சஸ் நிறைய வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து டிவி மூலமாக, தூர்தர்ஷன் மூலமாக நிறைய அந்த கோர்சஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி டெய்லி காலையில் அந்த தூர்தர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து அவங்க ரிலே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டுட்?
online classes are going on. And that too after this pandemic, this has become so sharp and it has boomed like anything. Clear? So இதுதான் the history. So when you see, this was the term coined by Dave Cormier in 2008. இது வந்து கனடால அவங்க ரெடி பண்ணது, ஒரு சின்ன அவங்க யூஸ்க்காக வந்து கொண்டு வந்தது தான் இந்த டெக்னிக். அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் உலகத்திலே வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு பாப்புலரான யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி. அவங்க வந்து 2011 இன்ட்ரொடக்ஷன் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ், இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்கல்ல, ஒரு தெர்மோடைனமிக்ஸோ இல்லை வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடோ அந்த மாதிரி படிக்கணும்ல, அதுக்கு பேர் தான் ஒரு கோர்ஸ். அந்த மாதிரி அவங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றத வந்து அவங்க கொண்டு வராங்க அந்த கோர்ஸை த்ரூ ஆன்லைன். எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ், அதில் தான் நீ பார்க்கணும், அதில் தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது மூலமாக தான் நீ கேட்டுக்கணும். வீடியோ லெக்சர்ஸ் அதில் இருக்கும். இது பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து சில கொஷின்ஸ் கொடுப்பாங்க, டெஸ்ட் வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு தே வில் இஷ்யூ த சர்டிஃபிகேட் டு யூ. ஸோ அப்படி தான் இந்த 2011 இது வந்தது. இட் வாஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் லெஸ் ஆன் இன்டராக்ஷன். இதனுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, நிறைய பேரை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அப்ஜெக்டிவ். இப்போ எப்படி வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் ஆரம்பித்தாங்களோ, ஒரு யூடியூப் ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ யூடியூப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மார்வலஸ் திங். ஓகே, இட் ஹஸ் ஒரு வீடியோ நம்ம இங்கே போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிஷம் வந்து ஃபுல்லாக ரிலே ஆகிடும் உலகம் பூராவே. அப்போ எவ்வளோ பேர் அதை பார்ப்பாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்மளே ஒரு கேமரா வச்சு ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து எத்தனை பேருக்கு ஒன்றாலும் அனுப்ப முடியும்? எவ்வளோ பேருக்கு அனுப்ப முடியும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்? அனுப்ப முடியாது இல்லையா? ஸோ அதுதான். ஸோ இதனுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் அந்த மூக்குன்ற அந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதனுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா மேசிவ் ஆடியன்ஸ். ஓகே, நீ வரக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது. யார் வேணால் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அதனுடைய டெக்னிக். ஸோ இதுக்கு பின்னாடி என்ன ரீசன், ஏன் வந்து இந்த மாதிரி யோசிக்கிறாங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போதும், உலகத்தில் வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ், நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ், நிறைய அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் வந்து அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காங்க. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள எஃபிஷியண்ட்டான இருக்கக்கூடிய அந்த கேலிபர், அந்த எஃபிஷியன்சி வந்து எல்லாருக்கும் பயன்படுத்தணும். ஓகே, இட் ஹேஸ் டு ரீச் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த மூக்கோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ ஒரு அமெரிக்கன் ப்ரொஃபஸர் அங்கேருந்து எடுத்து அவருடைய வீடியோ லெக்சரை என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கோர்ஸாக வந்து கொடுக்கும்போதும், நீ இங்கே உட்காந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஊரில், நீ சேலத்தில் உட்காந்து எங்கேயோ எனிவேர் ஒரு குக்கிராமத்தில் நீ உட்காந்துருந்தா கூட ஒரு அமெரிக்கன் ப்ரொஃபஸர் சொல்லித்தரதை உன்னால் பார்க்க முடியும், கேட்க முடியும். அது மூலமாக ஒன்றை வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். கிளியர் நவ்? புரியுதா? இப்போ இது என்ன கான்டெக்ஸ்ட், என்ன கான்செப்ட்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ யார் எங்கேருந்து கொடுத்தாலும் எத்தனை மில்லியன் பீப்புள் வேணாலும் அதை நீ வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் we have to give a big salute to the internet. இல்லையா? இன்டர்நெட் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு மார்வலஸ் திங் ஃபார் த 21st century. இது நீங்கள் பழைய காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோன் கூட பண்ண முடியாமல் போயிட்டுருப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கே வந்து ஒருத்தரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் they have to take a train அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நாளையில் ஃபேஸ்புக் மூலமாக வந்து நீ அந்த ரூமுக்குள்ளேருந்தே நீ வெளியே போகாமல் நீ வந்து எங்கே வேணாலும் உலகத்தையே சுற்றி வந்துடலாம். ஃபேஸ்புக் வந்து மெட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேஸ்புக்கை வந்து மாற்றுறாங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது நீ வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ட்ராவல் அரவுண்ட் த குளோப். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்நெட்ன்றது வந்து ஒரு மார்வலஸ் திங். ஸோ இந்த டீச்சிங், இந்த ஒரு அகாடமிக்ஸில் வந்து இது வந்து ஒரு கிடைச்ச விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ see here. So when you look into this picture there, massive அப்படின்னா என்ன? There may be lakhs of students. Open, anyone anywhere can register for these courses. அடுத்து online, coursework is delivered entirely over the internet. And the last one is the course. MOOCs are very similar to the most online college courses. இப்போ நம்ம காலேஜ்லலாம் வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆன்லைனில் இந்த மாதிரிலாம் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யூஜி படிக்கும் போது யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா?
ஒரு சின்ன 1% யோசிச்சிருக்கோமா? நாங்கள் கூட ஈவன் த டீச்சர்ஸ் ஏதாவது நம்ம யோசிச்சிருப்போமா இதை பற்றி? இந்த மாதிரி மாறும், உலகம் இந்த மாதிரி மாறும், எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட் பேஸ் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி மார்ச் 2020க்கு முன்னாடி நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா? நோ வே, ரைட்? சைனால தான் வந்துச்சு கொரோனா. நம்மெல்லாம் வந்து அப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு உலகம் வந்து ஸ்தம்பிச்சு போகும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ in the course, even though this course, this MOOC has got introduced in 2008 and many of the foreign universities developed different courses and students in many higher education, அதாவது இப்போ ரொம்ப பெரிய பாப்புலர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் நம்ம மாதிரியான இந்த நம்ம எஜுகேஷன் செட்டப்பில் இல்லை ஈவன் இந்த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேயே வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை, ரைட்? ஓகே, யாராவது இது இந்த மூக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஏதாவது இன்டர்நெட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா? யாராவது ஒரு சும்மாவாவது பார்த்துருக்கீங்களா? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். யாராவது சொல்லுங்கள். ஏதாவது இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, கூகுளில் எவ்வளவோ சர்ச் பண்ணுறீங்க, அசைன்மெண்ட் எழுதுவீங்க, மூக்குன்ற அந்த வார்த்தை யாருமே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஓரியன்டேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு வந்து ஏன் தோணுச்சு அப்படின்றது, பிகாஸ் டியூரிங் த கொரோனா அந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் யாருக்குமே ஒன்றுமே புரியல, என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. அப்போ வந்து வி வேர் சர்ச்சிங். அப்போ வந்து பார்க்கும்போதும் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து இன்டர்நெட்டில் இருக்குது, வை நாட் வி மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லி அது உள்ளே போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, இது வந்து ஈவன் the government of India has also started to formulate many courses online. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கான் அகாடமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு NGO ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அதில் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே, அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் 1, 2, 3, 4 அதுலேருந்தே வந்து அவங்க வந்து சில கான்செப்ட்ஸை வந்து வீடியோஸாக வந்து அதில் அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ த ஹூவர் இன்ட்ரெஸ்டட் தே கேன் கோ. இப்போ ஸ்கூலில் வந்து ஏதோ ஒரு மேக்ஸில் வந்து ஒரு கான்செப்ட் புரியல அப்படின்னு சொன்னால் அது உள்ளே போயிட்டு சர்ச் பண்ணி உள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ அது வந்து அதில் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த டியூஷன் அப்படின்ற அந்த போகிற ஆப்ஷனே தேவை இருக்காது. ஓகே, ஸோ அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியறது இல்லை. இப்போ நான் when I see my young friends and all, I used to tell them, இந்த டியூஷனுக்கு அனுப்புறது அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணாமல் நீங்கள் அந்த அகாடமி அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே போய் பசங்களை வந்து வீட்டிலே உட்கார வச்சு அந்த எக்ஸ்பர்ட் சொல்லித்தரதை நீங்கள் கேட்கலாம். ஈவன் ஃபார் மை சன் when he was doing his economics +1 +2 எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஸ்கூலில் வந்து ஒழுங்காக ப்ராப்பராக சொல்லித்தரலை, அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து ஐ எம் நாட் ஃபார் எனி டியூஷன். அப்போ வந்து இது பண்ணும்போதும் இந்த கான் அகாடமின்றது வந்து ஒன்று பார்த்து அது உள்ளே இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன கான்செப்டையும் வந்து அந்த அளவுக்கு டீப்பாக எலாபரேட்டாக சொல்லித்தரது. அதாவது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக ஒரு சாதாரண விஷயத்தை வச்சு அவங்க அவ்வளோ நல்லா சொல்லித்தராங்க. ஸோ ஹீ காட் ஸோ மச் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் த சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ். அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க டீச் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இதுதான். ஸோ ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதை டீச் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த எஃபிஷியன்சி எல்லார்கிட்டையுமே இருக்காது. ஸோ அந்த எஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடிய ஆள் டீச் பண்ணும்போதும் அதை ரிசீவ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அது எஃபெக்டிவாக இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும்ல. when any teacher teaches the subject to the core level in depth, அது வந்து தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட மறக்காது. ஆமாம் தானே? கரெக்டாக இல்லையா? சில பசங்களுக்கு வந்து மேக்ஸே பிடிக்காது. ஏன்னா மேக்ஸ் டீச்சர் பிடிக்கிறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ சில பேருக்கு வந்து அந்த ஒரு காமர்ஸு அந்த மாதிரி வந்து இல்லை ஃபிசிக்ஸு அந்த மாதிரி எதாவது பிடிக்கும். ஏன்னா டீச்சரை பிடிக்கும். am I right or not? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். மிஸ்ஸை பிடிச்சாதான் சப்ஜெக்டை பிடிக்கும். கரெக்டாக நீங்கள் சின்ன பசங்களை நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள். when they like their teacher only they will like the subject. எப்போ டீச்சரை பிடிக்கும்? எப்போ டீச்சர் பிடிக்கும் பசங்களுக்கு? டீச்சர் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா தான் பிடிக்கும் இல்லையா? சும்மா வந்துட்டு எல்லாரும் உட்காருங்க படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஞ்சி போயிட்டா பிடிக்குமா? பிடிக்காது. ஸோ த டீச்சர் மஸ்ட் இன்ஸ்பயர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது வந்து நான் வந்து எல்லா டீச்சர்ஸை வந்து நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்றது இல்லாமல்
அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை இந்த மாதிரி டீச் பண்ணும்போதும் எந்த அளவுக்கு வந்து அது போயிட்டு அடுத்த அந்த ரிசீவர் மூலையில் நிற்குது. ஒரு நம்ம மூவி நம்ம பார்க்குறோம், எல்லா படமுமே நம்ம மனசில் வச்சுக்கிறது இல்லை. சில படம் வந்து நிற்கும் மனசில். ஏன்னா அந்த மாதிரி அவன் அதில் கொடுத்துருப்பான். அவுட்கம் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தனால தான் நம்ம வந்து அது காலத்துக்கும் அந்த படம் வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து ஒரு சொல்லி கொடுக்குற விதம் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ பீப்புள் வில் ரிமெம்பர் இட் ஃபார் எவர் அண்ட் எவர். ஈவன் ஐ ஹவ் காட் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொஃபஸர், சோஷியாலஜி ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து டீச் பண்ணுவார் தியரி. இன்ன வரைக்குமே எனக்கு வந்து அந்த தியரி வந்து ஞாபகம். ஸோ தட் இஸ் த எஃபிஷியன்சி. ஸோ த டீச்சிங் பெடகாஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எந்த சப்ஜெக்டை எப்படி டீச் பண்ணால் அந்த அவங்க வாங்குறவங்களுக்கு வந்து அது எப்படி வாங்கி ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து அவங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மூக்கோட ஐடியாலஜியே இதுதான். ஓகே, ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ அந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி யாருமே யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி, கோர்ஸை பற்றி. கோர்ஸ் இருந்தாலும் வந்து அவங்கவுங்க இடத்துல அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்திருப்பாங்களே தவிர the most efficient person is handling the subject and it is being broadcasted all over the globe அப்படின்ற போது அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து என்ன ஆகுது, எல்லாருக்கும் மைண்டில் பதியுது, கரெக்டாக பதியுது. பதியும் போதும் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் த சொசைட்டி. ரைட்? அண்டர்ஸ்டுட்? கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங்? எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம்? படிக்கிறது எதுக்கு? வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்டடியிங்? ஏன் படிக்காமே இருக்கலாமே, ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு அது மாதிரி போகலாம், எல்லாரும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி போகலாமே. ஏன் படிக்கணும்? சொல்லுங்க. Only Pandian is speaking, Sankara Pandian. Why not others?
ஸ்வயம் பிரபான்ற அந்த டிடிஹெச் ப்ராஜெக்ட், அது ப்ராட்காஸ்டிங், அதுக்காக வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது பண்ணது. இட் இஸ் அ ஃப்ரீ டிடிஹெச் சர்வீஸ் ஆஃப் தூர்தர்ஷன். இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி த எஜுகேஷ்னல் சேனல். ஒரே நம்ம செட் ஆஃப் பாக்ஸ் வீட்டில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வச்சே நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோ லெசன்ஸை வந்து எல்லாத்தையும் ஃபார்மேட் பண்ணி, இது வந்து கொஞ்சம் டெக்னாலஜிக்கல் இது. ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இந்தியாவில் வந்து யாரெல்லாம் இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸை வந்து நடத்துகிறாங்க, இந்த இந்த மூக் கோர்சஸை நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போதும் ஐஐடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஐஐடி, அடுத்து NPTEL, you're seeing there in the screen, see the last line, யாரெல்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த கோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஐஐடி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் NPTEL, அடுத்து UGC, CEC, IGNO, NCERT, NIOS, இதுக்கெல்லாம் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் நோட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ நம்மளோட சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த இதுக்கு நம்ம போகலாம். சிலது வந்து டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்டாக இருக்கும், சிலது வந்து ஆர்ட்ஸ் இருக்கும், சிலது ஹியூமனிட்டிஸ் இருக்கும், சிலது பியூரா சயின்ஸ் இருக்கும். NCERTனா சின்ன பசங்களுக்கு உண்டான எல்லா மெட்டீரியலும் அதில் இருக்கும். அடுத்து ஓப்பன் ஸ்கூலிங், அந்த டிசேபிள் சில்ட்ரனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கோர்சஸ்லாம் அந்த ஓப்பன் ஸ்கூலிங்கில் இருக்கும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் பார்ட்னர்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோர்சஸுக்கு இவங்கெல்லாம் தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இது மூலமாக தான் நம்மளுக்கு எல்லா கோர்சஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நம்ம வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து அதை கேட்டு நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த MOOC. ஸோ கம்மிங் டு த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த MOOC. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சொல்கிறோம், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மீட்டிங் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க. நான் வந்து ஒரு டைம் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறீங்க. நீங்கள் இதையே வந்து மத்தியானம் வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியுமா? நான் 11 o'clock கொடுக்குறேன், 11 o'clock தானே அட்டென்ட் பண்ண முடியும், மத்தியானம் வர முடியுமா? வர முடியாது. ஸோ இந்த as far as this MOOC is concerned, உங்களுக்கு எப்போ டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் அந்த லாகின்குள்ளே போய் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உட்காந்து படிக்கலாம். நீங்கள் நைட்டு 2 மணிக்கு கூட படிக்கலாம், காலையிலையும் படிக்கலாம், மத்தியானமும் படிக்கலாம், நீங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டு படிக்கலாம், ட்ரெயினில் போகும்போது படிக்கலாம், ஃப்ளைட்டில் போகும்போதும் படிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். இட் லேர்னிங் அட் யுவர் ஓன் பேஸ். உனக்கு எப்படி வசதியாக இருக்கோ, எப்படி வந்து நீ எந்த இடத்துல உட்காந்து நீ படிக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஓப்பன் த நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு வந்து அது சேவ் ஆகிருக்கும். அதில் நீ உள்ளே போயிட்டேன்னா அதில் நிறைய லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, லெசன் 1, லெசன் 2 அந்த மாதிரி போனால் அதை ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே கேட்க வேண்டியதான். சில டைம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அவங்க கோர்ஸ் மெட்டீரியல் அதிலே போட்டுருவாங்க, எல்லாமே அதில் இருக்கும். ஒரு கோர்ஸ் ஒரு லெக்சர் கேட்டு முடித்தோன்னா அவங்க வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி வந்து சில கொஷின்ஸ் கேட்கலாம், அதில் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் கேட்கலாம், இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து உங்களோட இதை கேட்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் நிறையா. இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் கோர்ஸ் டு கோர்ஸ். ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி இன்னொரு கோர்ஸ் இருக்காது, எல்லாமே வந்து அப்சல்யூட்டாக எவ்ரிதிங் வில் பி ஸோ கிரியேட்டிவ். ஸோ லேர்ன் அட் யுவர் ஓன் கன்வீனியன்ஸ். லேர்ன் ஃப்ரம் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ். உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம நேராக போய் அட்டென்ட் பண்ண முடியாததுலாம் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து அந்த ப்ரொஃபஸரை நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வர வச்சிடலாம் இந்த கோர்ஸ் மூலமாக. என்ன தேவை உங்களுக்கு? ஒரு கம்ப்யூட்டர் தேவை, அப்படி இல்லைன்னா கூட ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தால் போதும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த திங் ஆர் டவுன்லோடபிள். they have to think global, act local. ஸோ நம்ம என்ன சொன்னேன், ஒரு சாதாரண ஒரு குக்கிராமத்தில் கூட போய் உட்காந்து உன்னால் படிக்க முடியும். ஸோ யூ கேன் ஈவன் அடுத்து வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா, மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நீ வந்து இங்கே அது மூலமாகவே இன்ட்ராக்டும் பண்ணலாம். சில கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம இப்போ எப்படி பேசுகிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போதும் நம்மளும் அந்த சில கோர்சஸ்லாம் அவங்க இண்டிகேட் பண்ணிடுவாங்க, இந்த டைமில் வந்து இன்ட்ராக்டிவ் செஷன், அந்த டைமில் அந்த டைம் மட்டும் நம்ம வந்து இது பண்ணாமல் அந்த டைம்குள்ளே உள்ளே போயிட்டோம்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, we can have an interaction with the professors or the students from all other countries of the world. ஓகே, இந்த மாதிரி போகும்போதும் என்ன ஆகும்னா உன்னோட எஃபிஷியன்சி, உன்னோட ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் ஆகுது. Okay, you will be stand apart from others.
இப்போ நான் வந்து ஒரு எம்ஏ மட்டும் தான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு போக இல்லாமல் எம்ஏ படிக்கும் போதுமே நான் ஒரு 3 மூக் கோர்ஸ் வந்து என்னோட ஃபீல்டில் நான் வந்து வெல் வேர்ஸ்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு நீ சர்டிஃபிகேட் காட்டினேன்னா உனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்களா, பண்ணாதவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்களா, நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க. சரியா? So you can interact with globally spread students and you can get the certified. அதாவது if interested. இதில் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இல்லைப்பா நான் எக்ஸாம்லாம் எழுதலை, எனக்கு சர்டிஃபிகேட்லாம் வேணாம், எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இப்போ நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, கொஞ்சம் வயசானவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா எனக்கு போதும், அப்படி எனக்கு எக்ஸாம்லாம் எனக்கு பயமாக இருக்கும், என்னால் அட்டென்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க எக்ஸாம் எழுத தேவையில்லை. எக்ஸாம் எழுதலைன்னா சர்டிஃபிகேட் கிடைக்காது, அவ்வளோதான். ஆனால் விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம். கிளியர்? am I clear now? புரியுதா? நீ வந்து ஒரு கோர்ஸ் உள்ளே போய் நீ அட்டென்ட் பண்ணுறதுன்னா உனக்கு சர்டிஃபிகேட் வேணுன்ற பட்சத்தில் இந்த எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு போகலாம், போய் எழுதி இது பண்ணலாம். இந்த எக்ஸாமுமே வந்து இந்த நிறைய அந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் வந்து எக்ஸாம் மாதிரி இருக்காது. அது வந்து அதுக்குள்ளேயே வந்து டெஸ்ட் இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அசஸ்மெண்ட் மாதிரி. அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணாலே கொடுத்துருவாங்க. ஃபைனலாக ஒரு சில இதில் வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்காது. இட் வேரி, ஒரு கோர்ஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ அது உள்ளே போய் சேர்ந்துக்கலாம், ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். எக்ஸாம் எழுதணும்னா எழுதலாம், இல்லை வேண்டாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா போதும். ஓகே, நம்மளுக்கு என்ன, நாலேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சர்டிஃபிகேட் வேணுன்றவங்க அதுக்கு வந்து எழுதி சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதனால அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ. ஸோ கிளாஸ் காதில் கேட்குறதுக்கோ பார்க்குறதுக்கோ எந்த காசுமே கிடையாது. நோ லிமிட்டேஷன் டு ப்ரையர் எஜுகேஷன் ஆல்சோ. ஈவன் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா கூட ஏதாவது படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா கூட படிக்கலாம். இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க. ஆமாவா இல்லையா? யார் வேணாலும் படிக்கலாம். ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போதும் மேக் இட் ஈஸி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு பெரிய அந்த ஃபார்மலாக எதுவுமே இல்லை, இதில் வந்து ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது, டீச்சர் இல்லை, அட்டெண்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்க்கும்போதும் ட்ராப் அவுட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். வேகமாக நான் வந்து அப்படி படிச்சிருவேன், இப்படி படிச்சிருவேன், இதை படிக்கிறேன், அதை படிக்கிறேன், கோர்ஸ் உள்ள போயிட்டு என்டர் பண்ணிவிட்டு அதை பாதியிலே விட்டுறது, அந்த கோர்ஸ் முடிஞ்சிருவாங்க. அப்புறம் உன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதே இது ஒரு ஸ்கூலோ காலேஜோ போனீங்கன்னா முடிச்சுட்டு தான் வந்து ஆகணும் வெளியே, இல்லைன்னா பாதியில் டிசி வாங்கிட்டு போவோம், அது வேறு விஷயம். இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஆல்சோ ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ட்ராப் அவுட். அவங்க என்னமோ நினச்சிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனால் அது அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்திருக்கலாம், இல்லை அவங்களால அட்டென்ட் பண்ண முடியாமல் போகலாம், இல்லை அவங்க அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெனுவஸாக இருக்குது, கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ற அந்த ஃபீல் பண்ணுற சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா it make them very easy to drop out. Understood? So MOOC cannot provide active feedback due to large number of students. Students வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க கொடுக்குற கோர்ஸ் கொடுக்குறவங்க யாருக்குமே தெரிய போகிறது இல்லை, unless and until they finish and they give the feedback. இல்லையா? இப்போ இவங்க வந்து நல்லா எடுத்தாங்களா அப்படின்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக நீங்கள் இப்போ ஒரு 100 பேர்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுப்பீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து இதில் பண்ண முடியாது. ஓகே, நேராக எடுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் எடுக்கிறதுக்கும் there is a difference. இதில் வந்து absolutely the interest of the person who is taking the course is very important. அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி வெளியே வரலாம். ஓகே, அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டானது வந்து என்னென்னா டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம். இன்டர்நெட் வசதி இல்லை, சரியாக வர மாட்டேங்குது, கட்டாய் வருது அப்படின்ற போது there is a chance of dropping out. அடுத்து ரியல் வேர்ல்டு, அதாவது சில பேருக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஆன்லைனில் நிறைய ஆர்டர் பண்ணுறோம், ஆன்லைனில் ட்ரெஸ்ஸு வாங்குகிறோம், எல்லாமே வாங்குகிறோம். ஆனால் சில பேருக்கு வந்து அது பிடிக்காது. நேராக போய் பார்த்து டி நகர்லாம் சுற்றி அலசி ஆராய்ஞ்சு 4 கடை ஏறி இறங்கி வாங்கினாதான் அது நிம்மதி. ஆன்லைனில் இதை பார்த்தோன்னே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் நம்ம வாங்குவோம்? வாங்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ ரியல் வேர்ல்டு என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்டெக்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது சூட் ஆகாது. ஓகே, ஒரு நாலேஜ் பேஸ்ட் அப்படி நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம கற்றுக்க தான் போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் அந்த ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபுல் ஆட்டிடியூடோடு இருக்கும்போதும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சக்ஸஸ். ரைட்?
Next. So these are the strength of MOOC. It is free, it is qualitative, it is cooperative. That is student cooperation is important. No formal requirement. எந்த அவசியமும் இல்லை. எந்த நீ முன்னாடி ஏதாவது படிச்சிருக்கிறியா அதெல்லாம் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. And the final one is opportunity. This is an absolute opportunity to increase your knowledge. Understood? Weakness அப்படின்னு பார்த்தா நான் அக்ரெடிஷன். இதை வந்து யாருமே வந்து இதுக்கு வந்து நீ இது படிச்சின்னா வந்து உனக்கு வந்து இந்த வேலை கிடைக்கும் அப்படின்லாம் யாருமே சொல்ல போகிறது கிடையாது. Understood? It is absolutely your interest. You are upgrading your skill. Your ability is getting upgraded. Motivation இல்லைன்னா வேஸ்ட். அதுக்கு அடுத்து கிரேடிங் சிஸ்டம். அதாவது சில ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீ வந்து ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு படித்த ஒரு இது வாங்கிட்டு வர அப்படின்னு சொன்னால் அதை இங்கே சில இடத்துல அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஆனால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? உனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது நாலேஜ். அதை வச்சு நீ வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகணுன்றது அந்த விஷயம். இப்போ நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணுறீங்க. ஜாயின் பண்ணும்போதும் எப்படி என்ன பண்ணுறது, ஸ்டார்டிங் ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்டிங்லாம் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் யாரும் சொல்லித்தர போகிறதில்ல. உங்கள் கைடு யாரும் எதுவும் சொல்லித்தர போகிறதில்ல. அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. எப்படி ஹவு ஐ வாண்ட் டு ஃபார்முலேட் மை ரிசர்ச் ஒர்க் அப்படின்னா நீ உள்ளே போயிட்டு மூக்கில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணனா அதுக்கு உண்டான கோர்ஸ் வரும். த பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி நிறைய இருக்கும். அது உள்ளே போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கோர்ஸை வந்து நீ என்ரோல் பண்ணிவிட்டு படிச்சுக்கிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக யூ ஆர் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு கோ அபவுட் வித் யோர் ரிசர்ச். am I right or not? நீங்கள் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் இருக்கீங்க, சொல்லுங்கள். அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமா இருக்காதா? சொல்லுங்க. யா, அப்சல்யூட்லி. ஸோ ஏதாவது நீ வந்து உனக்கு வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூ ஹவ் ஸ்டடீடு சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு சயின்ஸில் படிச்சுட்டு ஏதோ வந்து ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் வந்து படிக்க போகிறீங்க. பிஏ +1 +2 என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸு மேக்ஸு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க. பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க. சரியா? எல்லாமே ஏதாவது புரியுமா? முதல்ல பிஏ தான் கிடச்சிச்சு, எக்கனாமிக்ஸ் தான் கிடச்சிச்சு. என்ன பண்ணுவீங்க? காலேஜில் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அந்த தைரியத்தில் வந்துடுவீங்களா எல்லாரும்? QMC டீச்சர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக நல்லா சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுவீங்களா? கமான் டெல் மீ. சில சமயம் வந்து குவைட்டாக ஆகிடுறீங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ பீப்புள் ஆர் தேர் ஆர் நாட். 82 people ஆர் தேர். நான் பேசுகிறது கேட்குது இல்லை? யா, absolutely. So if the students are really interested, எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தான் கிடைச்சிருக்கு, நான் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து நான் மாஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஒரு ரியல் ஸ்டூடெண்ட், வாட் வில் தட் பர்சன் டூ அப்படின்னா we have to sit and search for some of the courses being offered. So we have to sit and search for the course. அந்த மாதிரி கோர்ஸ் வந்து நீ சர்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும். இன்ட்ரோடக்ஷன் டு எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ உள்ளே போய் ஜாயின் பண்ணி அதை வந்து நீ ஒரு கிளாஸஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது உள்ளே போயிட்டு நீ பார்த்தேன்னா யூ வில் கெட் அக்வென்டட் வித் த சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ். தெரிய வருமா வராதா? am I right or not? அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா வந்துடும். அதாவது நல்லா தெரிஞ்சவங்க எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்க எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறத விட எக்கனாமிக்ஸே தெரியாத இருந்தால் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பயங்கரமாக படிக்க ஆரம்பிச்சோம். பிகாஸ் இட் இஸ் த அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? எல்லாரும் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்துல் கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியமில் படிக்கலையே. எப்படி அவர் ராக்கெட் விட்டார்? தமிழ் மீடியம் தான் படித்தார். எப்படி அவரால் பண்ண முடிஞ்சது? நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிட், நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டிடியூட், தட் கிவ்ஸ் மெயின். அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மூக் கோர்ஸ் இப்போ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாரும் மூக் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி இட் இஸ் நாட் அ கம்பல்சரி. ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அ ஓரியன்டேஷன் தட் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது, அவைலபிலிட்டி இருக்குது, நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ அப்போ வந்து உங்களோட குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்.
நீங்கள் காலேஜில் படிக்கிறத விட எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் வெளியே நீங்கள் கற்றுக்கிற போதும் யூ வில் பிகம் த எஃபிஷியன்ட் பர்சன் இன் தட் சப்ஜெக்ட். கிளியர்? ஸோ ஏதோ ஒன்று இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு யாரோ வந்து ஒன்றுமே எடுக்கலை, ஸோ ஒன்றுமே புரியல, ஒரு மேக்ஸில் ஒரு கான்செப்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டே ஆக மாட்டேங்குது, யாராவது கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது உள்ளே போய் சர்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதாவது கிடைக்கும். இன்டர்நெட்டில் ஆன்லைனில் கிடைக்காது எதுவுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி உள்ளே போய் சர்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அப்சல்யூட் கிஃப்ட் ஃபார் யூ, ரைட்? வெளியே போகாமல் எதுவும் பண்ணாமல் டெய்லி போயிட்டு பஸ்ஸில் அதில் இதில் ஏறி போயிட்டு படிச்சுட்டு வராமல் வீட்டுக்குள்ளேயே கம்ப்யூட்டர் வச்சு இன்டர்நெட் வச்சு படிக்கிறது பெரிய விஷயம் தானே? ஆமாம் தானே? இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட். இப்போ நீங்களே இங்கே வந்து ஒரு 100 பேர் இருக்கீங்க, இப்போ நான் பேசுகிறேன், அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 பேராவது இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேராவது போய் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போய் பார்க்க மாட்டீங்களா? என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது, நம்ம வந்து எதுலையாவது ஜாயின் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்ப்பீங்களா, பார்க்க மாட்டீங்களா? டெல்மி. கண்டிப்பாக. ஸோ அதுதான் எனக்கு வேணும். ஸோ நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வரணும். இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக வந்து கற்றல் விருது வாங்கணும் இல்லையா? பார்த்துருப்பீங்கல்ல, நம்ம காலேஜுக்கு வந்து கற்றல் விருது கொடுத்தாங்க. அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் விமன் எம்பவர்மெண்ட், பெண்கள் மேம்பாடுக்கு வந்து ராணிமேரி கல்லூரி வந்து நிறைய வந்து செய்து அப்படின்றதுக்காக கற்றல் விருது வந்து 2021க்கான விருது வந்து நம்ம காலேஜுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ அங்கே நம்ம இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கக்கூடிய இப்போ நம்ம வந்து நம்மளை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து நம்ம வெளியே போகும்போதும் எந்த காலேஜில் படிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நம்ம QMC அப்படின்னு சொல்லி பெருமையாக சொல்லலாம். ஏன்னா this institution has given you a platform to read even outside the college. Understood? சொல்கிறது புரியுதா? இந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் சொல்லித்தர கோர்ஸையும் சேர்த்து வெளியே ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸும் நாங்கள் வந்து எங்கள் காலேஜில் இருக்கும்போதுமே நாங்கள் படிக்கிறோம். நான் வந்து MA படிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது என்கிட்ட வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு 3-4 சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சப்ஜெக்ட்டு நான் அதுவும் வந்து ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி உள்ள சர்டிஃபிகேட் நான் வச்சுருக்கேன், இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பாப்புலர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட சர்டிஃபிகேட் நான் கையில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இது தானே? ஆமாம் தானே? ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? அப்சல்யூட்லி. ஸோ நம்ம காலேஜும் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து இப்போ வந்து காலேஜை வந்து செக் பண்ண வராங்க இல்லையா? NAC கமிட்டி அந்த மாதிரி கமிட்டிஸ்லாம் வரும்போதும் இப்போ நம்ம காலேஜும் வந்து ஒரு மூவ் கோர்ஸில் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் என்ரோல் ஆகி extra outside the courses now offered in the college, they are reading from outside big institutions அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லும் போது பிரின்சிபல் வந்து யார்கிட்டையாவது சொல்லும் போதும் அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்களா மாட்டாங்களா? கண்டிப்பாக ஆவாங்க. ஸோ we have got a extra credential. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எப்படி கோர்ஸ் வந்து இருக்கோ நீங்கள் போய் படிக்கிறதுக்கு, அதே மாதிரி இப்போ எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணலாம். If I am a teacher who is well versed in some of the subject, I can offer a course to the people around the globe. சொல்றது புரியுதா? ஸோ ஒரு நம்ம எங்கள் QMCயில் இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கோர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கமிட்டி வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு பாயிண்ட் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா? Come on, tell me. Expertise. ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஸரோட எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஸரோட எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்து உலகம் பூரா போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு நல்ல பேர் தானே? அடுத்து அந்த இன்னும் லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இன்னும் 200 வருஷம் 300 வருஷம்னு QMC காலேஜ் இருக்க போகுது தானே? இப்போவே ஆல்ரெடி 100 இயர்ஸ்லாம் தாண்டி இருக்கிறோம்ல. 107th year இந்த வருஷம் 108th பர்த் செலிப்ரேஷன். QMC தான் வந்து சிட்டிலே வந்து ஓல்டஸ்ட் காலேஜ். Understood? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போதும் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் QMC, ஆஸ் அ ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் QMC, I need to show a good credibility to my institution. So the institution also grows, you yourself also is growing. சரியா? நீ மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் ஒரு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுக்குறீங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணும்போதும் you are developing yourself, you are upgrading your knowledge.